لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اچھا جی، ابھی تک ہم نے کیا کور کیا؟ ایک دفعہ ریکیپ اور پھر ہم پچھلے والے سے ہی وہیں سے پک آن کرتے ہیں. مدینہ کے حال، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کا حال سمجھنے کے لیے اگین ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ عرب ٹرائبس تھیں اور جوئش ٹرائبس تھیں، رائٹ؟ عرب ٹرائبس کون سی تھیں؟ اوس اور خزرج. اور یہ اب مل چکے ہیں، ان کے درمیان پرانی بہت سی جنگیں تھیں، لیکن اب یہ مل کے کیا بن گئے ہیں؟ انصار. اور جوئش ٹرائبس تین تھیں اور تین ہی ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائنس کرے تھے اور انہی کا رول ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ دو چار باتیں جو شاید لاسٹ ٹائم میں نے نہیں بتائی، وہ یہ کہ جوز کے ساتھ، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی ہے، اب اس کو ذرا سمجھے. لاسٹ ٹائم میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ ایک قریش ہیں، ان کا ریلیجس ریولیشن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ بدو لوگ ہیں، مشرکین ہیں، ان کو نہیں پتا کہ نبی کیا ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، یہ ان کو نہیں پتا. ان کو کنونس کرنا از ڈیفیکلٹ، لاجک یہی کہتی ہے، ایز کمپیئر ٹو دوز جن کے پاس ریولیشن ہے، ان کی کتاب میں پریڈکشن موجود ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہاں جیوز ہیں، اینڈ آپ اس لحاظ سے خوش تھے کہ وہاں پہ جیوز ہیں، ان کو کنونس کرنا آسان ہوگا، بیکاز ان کا نہ صرف ریولیشن کا بیک گراؤنڈ ہے بلکہ ان کی کتابوں میں پریڈکشنز بھی موجود ہیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہوا نہیں، بلکہ اس کا الٹ ہوا. جوز نے فل مخالفت کی اور ہم نے لاسٹ ٹائم ان کا کچھ رول دیکھا بھی تھا. ابھی انہی کا رول ہم کنٹینیو کریں گے کہ ان کے رول میں اور کیا چیزیں تھی. تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے، ان کے اندر ایک حسد جو ہے وہ پایا جا رہا تھا. اب اسی کے کچھ اور انسیڈنٹس ہم دیکھتے ہیں اور پھر منافقین کا جو سردار ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ایک دو چیزیں ہم دیکھیں گے. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک حضرت عائشہ نیریٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ یہودیوں کا ایک گروپ گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، انہوں نے کہا السلام علیک یا ابا القاسم. ابا القاسم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کنیت ہے، یعنی قاسم کے باپ. السلام علیکہ، السلام علیکہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی سلام کے کہنے سے، اور یہ انہوں نے بعد میں بھی یہ کرتے رہے ہیں، جس کو قرآن نے بعد میں کوٹ بھی کیا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، کیونکہ یہ زبان کو توڑ مروڑ کے کرتے تھے. راعنا کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ یعنی رائنا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں دکھاؤ، لیکن اس میں عین ڈالتے تھے، تو راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. ٹھیک ہے؟ تو منہ سے پریزنٹ ایسے کرتے تھے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں دکھائیں، لیکن اندر کھاتے یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ ہمارا چرواہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹنگ ٹوسٹنگ اور اس طرح کے ڈبل میننگ والی باتیں کرنا یہ ان کی رہی ہے، آگے بھی رہے گی. تو یہ السلام علیکہ اب کہنا بظاہر لگ رہا ہے کہ جی کہ وہ سلام کے اس میں کہہ رہے ہیں، لیکن السلام کا مطلب ہوتا ہے موت آئے، یعنی السلام علیکہ موت ہو تم پر، تمہاری موت آ جائے، یعنی کہ. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو پھر رپلائی میں کہا السلام علیکم وفعل اللہ بکم، کہ تمہارے اوپر بھی موت ہے اور اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور کاش کہ ہم ان تعلیمات کو اپنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ، کہ اللہ جو ہے وہ فحش گوئی کو اور وہ فحش باتوں کو پسند نہیں کرتا. تو جسٹ بیکاز وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ضروری نہیں کہ ہم بھی ویسے رسپانس دیں. تو عائشہ کہتی میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ نہیں دیکھ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
अलस्ती तुरीनी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं उनको किस बात से लौटा रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या जवाब दे रहा हूं, वह अलैकुम, और तुम पर भी, यानी जो तुमने मेरे ऊपर कहा है वही तुम पर हो, बस। लेकिन अब इसको समझे जरा। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो बात हजरत आयशा कह रही है और जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं वो बात तो सेम ही है। इन सेंस जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि वालेकुम तुम पर भी हो, तो वही बात है ना जो आयशा कह रही थी। उन्होंने कोई एडिशनल अल्फाज तो नहीं किए, उन्हीं के अल्फाज रिटर्न किए। लेकिन नहीं, इसमें डिफरेंस है। हजरत आयशा की जुबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो वही है, जुबान से वो अल्फाज निकल रहे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। चाहे जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से वो अल्फाज नहीं निकल रहे, लेकिन आपने लौटा भी दिया। दिस इज अ मुस्लिम वे, अपनी अपनी जुबान को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम अपनी जुबानों की ऐसी हिफाजत करें। तो कुरान ने फिर इसके ऊपर कमेंट भी किया कि सूरह हशर की आयत है, आयत नंबर 8, अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा, कि वो लोग जिनको प्राइवेटली और इससे मना किया गया, सुम्मा यऊदून लिमा अन्हु, और वो फिर उसी की तरफ जिससे उनको मना किया गया उसकी तरफ चले गए, बिल इस्मी वल उदवान, और गुनाह और ज्यादती करते हुए, मासियत रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हुए। और फिर क्या कहा, वह इदा जाऊ का, और जब ये तुम्हारे पास आते हैं, हयू का, तो तुम्हें ग्रीट करते हैं, बिमालम युहय्यिक बिहिल्लाह, जैसे अल्लाह ने नहीं बताया, जैसे अल्लाह तुम्हें ग्रीट नहीं करता। और वयकूलून फी अनफुसिहिम, और अपने दिल में कहते हैं, लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल, कि हम जो ये बात कह रहे हैं अल्लाह हमें इसकी वजह से अजाब क्यों नहीं दे रहा। यानी अगर ये वाकई, माज़ अल्लाह, सुने जरा, अगर ये वाकई अल्लाह का रसूल है और हम इसके बारे में ऐसी बातें करें, तो अल्लाह हमें अजाब क्यों नहीं दे रहा। तो अल्लाह ने क्या कहा आगे से, हस्बुहुम जहन्नम, इनके लिए जहन्नम काफी है, यस्लौनहा फबिअसल मसीर, और ये उसके अंदर दाखिल होंगे, फेंके जाएंगे, फबिअसल मसीर, और बहुत ही बुरा और क्या ही हॉरिबल किस्म का ठिकाना है वो। यहाँ पे उन्हें साइड नोट एक और बात भी नोट करने की है। हमारे यहाँ ये होता है, ये जी अजाब क्यों नहीं दे रहे, अजाब क्यों नहीं दे रहे, तो क्योंकि अजाब नहीं आ रहा तो हम अल्लाह के चाहते नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मामला डिफरेंट होते हैं, वो ढील भी दे रहे होते हैं। अच्छा, फिर इनकी जो हसद था वो खाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था, और इसको जरा समझे, यहूदी हैं तो इनकी किताब में खाली रसूलुल्लाह नहीं बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की प्रिडिक्शन थी, जिनको उन्होंने नहीं माना। तो अब एक दफा क्या हुआ, वाकया आता है कि इनके कुछ लोग, अबू यासिर इब्न अख्तब, नाफे बिन अबी नाफे, और आसिर इब्न अबी आजिर, ये तीन लोगों का कहा जाता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके पूछा कि आप हमें बताएं जी, आप कौन कौन से अंबिया के अंदर बिलीव करते हैं, किन किन अंबिया के ऊपर आप ईमान रखते हैं। तो इसमें सूरह आल इमरान के अंदर भी अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, सूरह बकरा के अंदर भी नाजिल की, नुमिनु बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना, कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं जो उसने हमारी तरफ नाजिल किया उस पर, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, और उसके बाद जितने भी लोग आए। और फिर वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो कुछ मूसा को दिया गया और जो ईसा को दिया गया। और फिर क्या कहा, ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिनहुम, और हम उनमें से किसी में भी अहकामात के एतबार से तफरीक नहीं करते, कि वो उन सब का पैगाम, बेसिक मैसेज, कोर मैसेज सबका एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम तो फर्माबरदार में हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि वो जो ईसा पे ईमान रखता है, हम उसको, हम ना तो ईसा को मानते और ना तो उसको मानते जो ईसा के ऊपर ईमान रखता है। तो फिर अल्लाह ताला ने आयात उतारी कि कुल या अहलल किताब हल तनकिमून मिन्ना, कि अहले किताब, इनसे कहो कि ए अहले किताब, क्या तुम हमसे इंतकाम लेते हो, इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना व मा उनज़िला मिन क़ब्लिकुम व अन्न अक्सरहुम फासिकून। तो ये रिस्पॉन्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत उतारी। फिर ये यहीं पे रुके नहीं, यहीं पे रुके नहीं, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके जानबूझ के, वो नहीं होता कि, इसको समझे, नफ्सियात को समझे, कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हाँ, तो आप उस बंदे के बारे उसके बारे में ये प्रूफ करना चाहते हैं कि नहीं यार, ये जो बोल रहा है वो झूठा है। और वो कैसे है कि आप कहेंगे जी कि, आप देखें, समझे जरा, इनकी स्ट्रैटेजी, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, इनकी स्ट्रैटेजीज मुशरिकीन मक्का से बिल्कुल डिफरेंट होगी। मुशरिकीन मक्का के लिए इस्लाम वाज ओनली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजीज और लगा रहे थे, इसको रोक लो, जबरदस्ती रोक लो, टॉर्चर कर लो, ये काम कर रहे थे। ये दूसरे एंगल से आ रहे हैं। और यहां पे एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, आज तक यहूद की यही नेचर है, ये साजिशी नेचर।
تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ سازشیں رچا کے اچھا یار اس کو لوگوں کی نظروں میں پروو کر دو کہ یہ پروفٹ نہیں. کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ دیکھو تمہارا بیک گراؤنڈ ہے، تم یہودی ہو. اس سے پہلے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے یہودیوں کی ایک چودراہٹ تھی کہ ہم ریولیوشن والے لوگ ہیں بھائی، ہم سے پوچھو آ کے دین کیا ہے، نبی کیا ہے، فرشتہ کیا ہے. تو ہم جب یہ پروف کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ریولیوشن کا بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے پاس یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے پہچانتے ہیں. اگر ہم کسی طریقے سے یہ پروف کر دیں کہ یہ نبی نہیں ہے تو لوگ ہماری بات مانیں گے. تو اب اس سے سوال ایسے کرو جس کا اس کو جواب نہ آتا ہو. تو اب اس مائنڈ سیٹ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوسچنز لے کے آئے. تو کہتے ہیں جی کہ اچھا یہ بتائیں جی کہ آپ جو قرآن کے اندر کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہو جی روح جو ہے نا وہ اللہ کے امر میں سے ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں علم ہی دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا. اب سوال دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اس میں جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا، یہ تم اپنی بات کر رہے ہو یا ہماری بھی بات کر رہے ہو؟ یعنی یہ تم خالی مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے ہو یا ہمیں بھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں بھی کم علم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوتھ، تم بھی اور ہم بھی، سب. تو اس نے کہا لیکن تم ہی تو کہتے ہو، تمہارے قرآن میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ یہود کو ہم نے پورا علم دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہا فی علم اللہ قلیل، اس کے اندر تم یہ سمجھے نہیں جو اللہ کا علم ہے. یہ جو تم بات پوچھ رہے ہو کہ روح کیا چیز ہے، یہ اللہ کے علم میں سے ہے. اس میں سے جو تمہیں دیا گیا یہ بہت تھوڑا ہے. وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس علم کمپلیٹ تھا، وہ اس سینس میں بات ہوئی ہے کہ اگر جو تمہیں علم دیا گیا تھا تم اس کو قائم کر لیتے، لو اقمتموہ، اگر تم اس کو قائم کر لیتے یکفیکم، تو تمہارے لیے وہ کافی تھا. وہ اس سینس میں بات ہوئی ہے. تو اچھا پھر تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں یہی بات اسی کے اوپر جو ہے نا وہ سورہ لقمان کے اندر یہ آیت بھی اتاری کہ جی وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، کہ اگر زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعُ أَبْحُرُ، اور اس کے بعد سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور اس کے ساتھ 7 سمندر اور بھی ایڈ ہو جائیں. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے ورڈز ختم نہیں ہو سکتے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ جو ہے وہ اتھارٹی والا اور حکیم ہے. اچھا یہ تو ان کا رول ہو گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا. پھر انہوں نے منافقین کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ، جس کو کہتے ہیں نا گٹھ جوڑ کیا، ان کے ساتھ الائنسز کی کہ اچھا ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ سازشیں رچانے والا کام. اور یہ ہم آگے جا کے دیکھتے رہیں گے. یہ یاد رکھیں کہ آگے ان کا پورا رول ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن یہ میں آپ کو اوور ویو اس لیے دے رہا ہوں کہ جب ہم آگے جائیں بدر کے اندر ہم دیکھیں گے، پھر احزاب کے اندر، احد کے اندر دیکھیں گے کیسے یہ کس طرح کی سازشیں رچاتے، تو ہم سب کو اس وقت آپ کو ذہن میں ہو کہ اچھا یہ گروپ سے یہ کیسے کیسے رول پلے کر رہے ہیں. تو قرآن میں جو کامنٹری بھی آئی اس کے اوپر کہ ان کا منافقین کے ساتھ کیا گٹھ جوڑ رہا ہے، تو اس کے اوپر سورہ بقرہ کی جو بڑی فیمس آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ یہ منافقین جب ان لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ہم، یعنی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو مفسرین نے کچھ نے لکھا کہ یہاں پہ جو شیاطین ہے اس سے مراد منافقین ہے، سوری منافقین یہود ہے، یعنی منافقین جن کے پاس جا کے رہنمائی لیتے ہیں اپنی سازشیں رچانے کے لیے، وہ یہود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ بھی ان کو کوٹ کیا. مثال کے طور پہ ایک آیت آتی ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقین کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان کے لیے پینفل عذاب ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں منافقین؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں. اور اس میں بہت سے مفسرین کی پھر یہی رائے تھی کہ یہاں کافرین سے مراد جو ہے وہ اصل میں منافقین ہے. اسی طرح اور بھی 2-3 آیات ہیں، بٹ ہم اس کو سکپ کر کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے اوپر آتے ہیں. عبداللہ ابن ابی یہ جو ہے جس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے مدنی سیرہ کے اندر، کیونکہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا منافقین کا سردار. اور یہ کیا کیا کرے گا؟
ابھی جو اس کا انسیڈنٹ ہم کوٹ کرنے جا رہے ہیں یہ اس کے اسلام ڈکلیئر کرنے سے پہلے ہے. اب اس کو بہت غور سے سنیں کیونکہ یہ نریشن بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہی بیس بنے گی اس کے بیہیویئر کی، اور اس سے پھر ہمارے لیے کیا لیسنز نکلتے ہیں کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو اس نفسیات سے بچانا ہے، وہ سب کچھ اب آگے آ رہا ہے. تو حضرت اسامہ ابن زید کون ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا. اسامہ ابن زید جو ہے وہ حضرت زید ابن حارثہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں منہ بولے بیٹے بھی تھے، ان کے یہ بیٹے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اپنے ہی بچوں کی طرح بہت عزیز تھے. تو وہ روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں جب آپ پہنچتے ہیں ایک جگہ پہ، تو وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر منافق جوز بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، مشرکین بھی ہوتے ہیں، اور کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں. یہ تینوں کا گروپ بن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہی کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی وہاں سے اپنے، ظاہر ہے جب آپ جب سواری پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مکہ کی اس میں جس میں سینڈ ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ ڈسٹ اڑ رہی ہوتی ہے. تو وہ ڈسٹ جب اڑی تو اس عبداللہ ابن ابی نے اپنے ایسے اوپر نا ناک یوں کور کر کے ایسے گندا سا منہ چڑھا کے اس نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر مٹی نہ اڑاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سب کو سلام کہا، اور ان کو جو ہے وہ اللہ کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، ان کو بتایا اسلام کے بارے میں، قرآن سنایا. تو جب یہ ختم ہو گیا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہتا ہے کہ آ، یہ جو تم نے بات کہی ہے اگر یہ واقعی حق ہے نا، تو یہ پھر اس طرح آگے ہمیں نہ سنایا کرو. اپنی جگہ پہ جاؤ، جس کو سننا ہوگا وہ تمہارے پاس آ کے خود سن لے گا، تمہیں ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آنے کی. تو وہاں پہ ایک پھر مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا، آ، عبداللہ ابن رواح، ہاں عبداللہ ابن رواح، وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم بالکل، آپ جو آئے یہاں پہ ہیں، بالکل ہمیں اس کی ضرورت ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. تو اب ان کے درمیان پھر مشرکین سب لوگ کچھ بولنا شروع ہوا، اور ایک ٹسل سی شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ رفع دفع کروایا، ان سب کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کیا. اور پھر آپ سعد ابن عبادہ کے پاس پہنچ گئے. جب سعد ابن عبادہ کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے شکایت کی کہ سعد دیکھو اس نے ایسے ایسے یہ کہا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اب یہ سعد ابن عبادہ کے ورڈز ہیں جس کے لیے یہ پورا قصہ بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ بیس بنے گی آگے پوری سیرہ کے. تو سعد ابن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیں، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، کہ اس سے پہلے یہ حالت تھی کہ اس شہر کے اندر ایک 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 سارٹ آف لیڈر یا بادشاہ چن لیا گیا تھا، اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ آپ آ گئے، اور اب یہ اس وجہ سے آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے عداوت رکھتا ہے، اور یہ اس وجہ سے اس کا بیہیویئر ایسا ہے. یہ پھر ذہن میں رکھیے گا کیا کہا ہے، یعنی اس کی پوری اینیموسٹی، اور پورے جو آگے یہ قدم اٹھائے گا اور سازشیں کرتا رہے گا اینڈ تک، جب تک کہ مر نہیں جائے گا، یہ ایسی سازشیں کرتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے، اس کو سمجھے ذرا. پھر سے میں آپ کے سامنے وہ پکچر کلیئر کر دوں کہ اوس خزرج تھے، یہ آپس میں ان کی رائیولریز تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی رائیولریز سے کیسے یہود فائدہ اٹھاتے تھے. پھر یہود کی تین اس میں تھی. اب ان سب کے اوپر، مدینہ کے اوپر ایک، کیونکہ ان کی جنگیں تو آپس میں چل رہی تھی، اب ان کے اوپر ایک لیڈر بنا دیا گیا تھا عبداللہ، اور یہ ایگریڈ اپون ہو گیا تھا. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو اب کون لیڈر ہے، اب کون بادشاہ ہے ادھر کا؟ تو یہ اس کو جیلسی سی تھی، یہ حسد تھا اس کے اندر. اور آپ اگر ابھی تک نہیں کر پائے، اور اب ہم ریفلیکشنز کے اوپر آتے ہیں کہ یہ حسد ہی ہے. دیکھیں کب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اصل بیماری جو ان کو لگی ہوئی ہے وہ حسد ہی ہے. تو اگر میں آج کے اور پچھلے سیشنز کی ریفلیکشنز ملا کے بتاؤں تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ جیلسی آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے. اب دیکھیں یہ شخص اپنی، ایک منٹ کے لیے سوچیں، یہ شخص اپنی پوری زندگی لگا دے گا، ابھی ہم دیکھیں گے سیرہ کے اندر، یہ اپنی پوری زندگی، پوری اپنی کوشش، دو جان مار دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
नाकाम करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके इमेज को हर तरह से ये कोशिश करेगा। उनकी फैमिली को अटैक करेगा, हम देखेंगे हज़रत आयशा के ऊपर इल्जाम लगाएगा, ये आपको अजियत देगा, आपको कंपेनियंस के लिहाज से, आपके जो साथी हैं उनके लिहाज से अजियत देगा, साजिशें रचाएगा, जंगों में अपने अपने ट्रू कलर्स दिखाएगा, पूरी जिंदगी ये लगाएगा। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ किस वजह से? एक चीज है, वो और क्या है? हसद है, जेलसी। इतनी बड़ी बीमारी है ये कि अगर ये लग जाए आपको, तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती। आप अपने अपने ही याद रखें, हासिद सबसे बड़ा अपना दुश्मन होता है। मैं रिपीट करता हूं, हसद करने वाला अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हसद करने वाला अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो अपने अमाल का दुश्मन, अपने सुकून का दुश्मन, अपने दिल का दुश्मन, अपनी अच्छी जिंदगी का दुश्मन, अपनी आखिरत की जिंदगी का दुश्मन, अपने ईमान का दुश्मन, हर चीज का दुश्मन होता है वो। यही शख्स कितना इंटेलिजेंट, यही इस्लाम ले आता, यही एनर्जी ये इस्लाम के अंदर लगाता, इसका आज क्या मकाम होता? आज हम इसको कैसे याद कर रहे होते? अल्लाह के यहाँ इसका क्या मकाम होता? और अब पूरी जिंदगी इसने कितनी एफर्ट की होगी, सोचे जरा। अभी आप देखेंगे आगे जाके ये हर वक्त प्लानिंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कितनी मेहनत तो की ना उसने। लेकिन देखेंगे ये हाल हुआ। और ये आई कहां से चीज है? ये शैतान से आई है। क्योंकि यही काम जिस वजह से वो हमें लेके जा रहा है, हमारे ऊपर वो मेहनतें कर रहा है कि हमें जहन्नुम में ले जाए, वो क्या है? वो हसद है। दैट्स इट। कि मैं डिजर्व करता था, ये मुझे मिलना चाहिए था। यही एटीट्यूड इसका भी है कि मैं डिजर्व करता था किंगशिप। ये कहां से आ गया? माद अल्लाह। ये मैं डिजर्व करता था, ये मेरी सीट थी, आई डिजर्व दिस पोजीशन। हाउ कम कि ये आ गया? तो अब आज की रिफ्लेक्शंस में जस्ट जेलेसी के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ताकि हम ये जो लेसन्स ले रहे हैं इससे हमें कोई फायदा तो हो। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं अपने आप से पूछने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आप जेलस होते हैं या नहीं, आपके अंदर जेलसी की बीमारी है या नहीं। और आज ही मैंने एक बड़ी जबरदस्त इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्लास ली है। उसमें मुझे ये बताया गया है कि ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप। ये या है या नहीं है। तो या आपके अंदर हसद है या नहीं है, ये थोड़ा है ज्यादा है ये नहीं हो सकता अब। ठीक है? तो अब एक सिंपल मैं सवाल आपको दे रहा हूं, इस सवाल का जवाब आपको बता देगा कि आपके अंदर हसद है कि नहीं है। जब आपका, और यहां पे मैं एक चीज नोट करवा दूं, देखिए, कभी भी एक चपड़ासी जो है ना, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से जेलस नहीं होगा। एक स्वीपर जो है वो कंपनी के सीईओ से जेलस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कभी आपने सुना है? क्यों नहीं होता? ये जेलसी क्यों आती है? क्योंकि आप साथ साथ जा रहे होते हैं और एक ऊपर निकल जाता है। तो अब आपको लगता है कि ये क्यों ऊपर गया, ये तो मेरा हक था, मैंने ऊपर जाना था। तो जेलसी किससे होती है? जो साथ साथ होते हैं। तो इसलिए बहन भाइयों में जेलसी होती है। क्यों? क्योंकि हम साथ थे, एक ही घर में पले बड़े, एक ही माँ बाप, एक ही घर का एनवायरनमेंट। ये कैसे इधर निकल गया? इसलिए बहन भाइयों में जेलसी होगी। जो लोग साथ एक ऑफिस में काम कर रहे होंगे, यार साथ तो हमने ज्वाइनिंग की थी, हम एक ही डिपार्टमेंट में थे, एक ही पोजीशन में थे, ये कैसे आगे निकल गया? ऐसे जेलसी होती है। तो अब ये चीज माइंड में रखते हुए इस सवाल का जवाब सोचें। जब आपकी फैमिली में आपका भाई, आपका कजन, बहन, आपके पियर्स जिनके साथ आप काम करते हैं, कुलीग्स, आपके दोस्त, बचपन के दोस्त, या कोई और, इनमें से कोई भी जब ये आपसे आगे निकल जाते हैं, या इनको कुछ मिलता है, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, खुशी होती है, आपको दिल में कुछ बुरी सी फीलिंग आती है? अगर आती है कुछ भी, अब मैं उस फीलिंग को कोई नाम नहीं दे रहा कि आपको क्या गुस्सा आता है, जो भी होता है, कुछ भी गलत फीलिंग, चाहे वो गुस्सा है, या आप सुन के उदास हो जाते हैं, या आपको सुन के फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नेगेटिव किस्म की कोई फीलिंग आती है, अगर आती है तो बस आप जेलस हैं। सिंपल। अगर किसी और की कामयाबी देख के, किसी और को खुश देख के, किसी के पास कोई चीज देख के, किसी के पास देख के कि उसको कुछ अच्छा मिल गया है, चाहे वो कोई चीज है, या उसको कोई स्टेटस मिल गया है, कोई कामयाबी मिल गई है, या वो अपनी वैसी खुशी सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे कई दफा बच्चे होते हैं ना, वो एक बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करते तो दूसरा वाला साथ खड़ा होकर जेलस हो रहा होता है।
उसका केक काट दिया, उसका नहीं काटा, राइट? सो अगर ये चीज हो रही है तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि जेलसी है। और अगेन वही वाली बात जो आज मैंने सीखी है कि इमोशंस को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो या है या नहीं है, बस सिंपल। अब सवाल ये कि अगर है तो इसका हल क्या है? और आज मैं पहली दफा, मैंने आज तक अपने किसी भी सेशन में, किसी वॉइस नोट में ये बात नहीं की, मैं पहली दफा आज ये बात करने के लिए जा रहा हूं कि जेलसी का क्योर क्या है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये कर लेंगे तो ये वाकई क्योर है, ये क्योर है जेलसी का। एक है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन वो है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बअदकुम अला बाज़, के उस चीज की तमन्ना ही ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बास को फजीलत दे दी है। वो तो प्रिवेंशन है। अब क्योर है कि जेलसी मेरे अंदर आ गई है, मैं कैसे इससे निपटूं? तो एक है पहला स्टेप, लेकिन ये पहला स्टेप मैं आपको आखिर में बताऊंगा, क्योंकि अगर पहले बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1 ब्लैंक है। स्टेप नंबर 2 ये है कि उस शख्स को एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। लेट्स सपोज कि आपका कोई फैमिली में था और आपको नई गाड़ी चाहिए थी, या चले इस तरह कर लेते हैं कि आपके साथ एक था, आपके साथ ही उसने जॉब शुरू की, अब उसकी प्रमोशन हो गई, ठीक है, वो बड़ी पोजीशन में चला गया, या किसी को कुछ भी मिल गया। अब वो जो चीज उसको मिली है, चाहे वो कोई पोजीशन मिली है, कोई चीज मिली है, या उसको खुशी वो सेलिब्रेट कर रहा है, उस शख्स के लिए वो जो नेमत उसको मिली है, अल्लाह से दुआ करे या अल्लाह इसकी इस नेमत में बरकत डाल दे। क्या कह रहा हूं मैं? या अल्लाह ये जो इसने गाड़ी ली है, इसको इसके लिए नेमतों का बाइस बना दे, इसके इसके लिए इसमें बरकत डाल दे, इसको इसका अच्छा इस्तेमाल दे दे, इसके जरिए इसको अपने करीब कर दे, इस चीज को इसको इसके लिए तेरी कुर्बत का बाइस बना दे। बरकत की दुआ करनी। बरकत का मतलब पता है क्या होता है? ये मैंने क्यों कहा, इसके पीछे साइंस है। बरकत का मतलब ये होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक मतलब ये होता है कि जिस चीज में बरकत आ जाएगी उसमें दवाम आ जाएगा, अब उसके अंदर स्टॉप नहीं है। तो जेलसी क्या कह रही होती है, हसद क्या कह रहा होता है, इससे ये छिन जाए। और हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं, इससे छिने ही ना, दवाम आ जाए। स्टेप नंबर 2 था ये। स्टेप नंबर 3, उस बंदे के पास जाए और उसको इन्हीं दुआओं से कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपकी इस चीज में बरकत डाले, अल्लाह आपकी गाड़ी में बरकत डाले, अल्लाह आपके इस पोजीशन में बरकत डाले, अल्लाह इसको आपके करीब होने का जरिया बनाए, आपके लिए इसको सदका जारिया बनाए। ये दुआएं उसको दे। स्टेप नंबर 4, उसके बाद ये सोचें कि क्या आपके पास है जो उसके पास नहीं है। वो क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या स्टेटसेस हैं, वो कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो आपके पास है उसके पास नहीं है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास हैं उसके पास नहीं है, वो कौन कौन सी अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं, स्किल्स दी हैं जो उसके पास नहीं है, क्या क्या है। फिर नंबर 5, वो चीजों के बारे ये सोचें कि आपसे नीचे कितने लोग हैं, कितनी चीजें जो आपके पास है, आपको जो अल्लाह ने जिंदगी दी हुई है, कितने लोग हैं जो आपसे नीचे हैं। स्टेप नंबर 6, अल्लाह करेगा ये मैं समझा सकूं, सूरह फलक, कुल औदु बिरब्बिल फलक, और एंड पे क्या आता है, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इसको बोथ वेज रिसाइट करें। अब ये शायद आपको बात समझनी थोड़ी मुश्किल हो। बोथ वेज का क्या मतलब है? जब हम कह रहे होते हैं मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तो हम क्या सोच रहे होते हैं? किसको हसद के और हासिद के शर से बचाए? हमें। यही सोच रहे होते हैं ना? बोथ वेज। ये सोचे कि इस आयत में हासिद मैं हूं और अल्लाह उसको मेरे शर से बचाए। तो मैंने क्या कहा, और ये माइंड में आपके होगा, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद पढ़ते हुए। ये स्टेप नंबर 6 है। तो ये 6 स्टेप्स मैंने आपको बताया। स्टेप नंबर 2, उस बंदे के लिए जो नेमत उसको मिली है उसमें बरकत की दुआ करें। नंबर 3, उसको जाके उन्हीं दुआओं के साथ मुबारकबाद दें। नंबर 4, उस चीज पे उन चीजों पे फोकस करें जो आपके पास है और उनके पास नहीं है। नंबर 5, उन लोगों को देखें जो आपसे नीचे। नंबर 6, सूरह फलक को बोथ वेज रिसाइट करें।
और अब आते हैं स्टेप नंबर 1 पे, जो कि इनेबल करेगा आपको ये बाकी सारे स्टेप्स करने के लिए। इसलिए मैंने कहा था मैं आखिर में बताऊंगा, और ये सबसे पहला स्टेप है, और ये अगर सही होगा तो बाकी सारे स्टेप्स ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार, अमाल बेस, ये अमाल तो बस नियतों के ऊपर है, जो नियत होगी वैसा अमल हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, मुझे ये हसद हो रहा है, मैं उससे जेलस हो रहा हूँ, या अल्लाह इस जेलसी से मुझे निजात अता फरमा दे। या अल्लाह मैं अपने आप से दुश्मनी नहीं करना चाहता, मैं अपने ईमान को नहीं बर्बाद करना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहता, मैं अपनी आखिरत को तबाह नहीं करना चाहता, मैं अपना तेरे साथ ताल्लुक तबाह नहीं करना चाहता, मेरी मदद फरमा। तेरे सिवा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, मेरी मदद फरमा, मुझे इस हसद से निजात के दे, मैं शैतान के रास्ते पे नहीं चलना चाहता। और जब आप ये दुआ करेंगे, जिसका पहला साइन ये होगा कि आपकी आंखों से खुद ही आंसू निकल आएंगे, और उसके बाद ये सारे स्टेप्स करने आसान हो जाएंगे। सो ये है स्मॉल शॉर्ट साइड क्योर जेलसी के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हसद से बचाए, जो हमसे हसद करते हैं अल्लाह हमें उनसे भी बचाए, और हमें भी बचाए कि हमारे दिल में किसी के लिए हसद ना हो, और अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से महफूज रखे। दैट्स इट जी। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर डन।